कारण के कोई पण करता होय सादा भविष्यकाळमां बधानी साथे हवे विल आवे छे। शेलनो उपयोग क्यारेय थशे नहीं। सेलनो उपयोग क्यारे थशे तो सेलनो उपयोग हवे मॉडल वर्ब तरीके थाय छे। वेलकम बेक टू अवर यूट्यूब चेनल। तो आजना विडियोमां आपणे सादा भविष्यकाळना वाक्योनी प्रेक्टिस करीशुं। तो चालो शरूआत करीए। तो शुरुआत करता पहला आपणे थोड़ुं याद करी लीए। तो आगळना विडियोमां आपणे शीखी गया छीए कि सादो भविष्यकाळ कोने कहेवाय, सादा भविष्यकाळना वाक्योने केवी रीते ओळखवा, सादा भविष्यकाळमां केवा वाक्योनो समावेश थाय छे अने ए विडियोमां साथे साथे आपणे ए पण जोयुं हतुं कि आकार वाक्य केवी रीते बने अने नकार वाक्य केवी रीते बने। तो आ विडियोमां सौथी पहेला आपणे प्रश्नार्थ वाक्य बनावता शीखीशुं अने त्यारबाद आपणे थोड़ाक वाक्योनी प्रेक्टिस करीशुं। तो चालो जोईए। तो सौथी पहेला जुओ अहींया एक वाक्य आपेલું છે, શું તમે કાલ સુરત જશો? तो આપણે આગળ ઘણા બધા વાક્યોને સ્ટેપ પ્રમાણે બનાવતા શીખી ગયા છીએ અને આ વાક્યને પણ આપણે સ્ટેપ પ્રમાણે જ બનાવીશું। તો સૌથી પહેલું આપણું સ્ટેપ હતું કે વાક્ય કેવું છે, એટલે કે વાક્ય કાળનું છે કે પછી સિમ્પલ સેન્ટેન્સ। તો અહીંયા જુઓ, શું તમે કાલ સુરત જશો? અહીંયા મુખ્ય ક્રિયાપદ આપેલું છે જશો, જેનું મૂળ ક્રિયાપદ શું થાય? જવું। ભલે જવું એવું લખેલું નથી, પરંતુ જશો જેનું મૂળ ક્રિયાપદ શું થાય? જવું। તો આપણને ખબર પડી કે આ વાક્યમાં મુખ્ય ક્રિયાપદ આપેલું છે, એટલે કે સબ્જેક્ટ કંઈક કામ કરે છે। તો આ વાક્ય કેવું છે? કાળનું વાક્ય। तो हवे आपने खबर पड़ी कि आ एक काळनुं वाक्य है। तो हवे आपणुं आगळनुं स्टेप हतुं कि कयो काळ रहेलो छे। तो अहींया जुओ, आ शो आपेलुं छे जशो। आ शो उपरथी आपणे खबर पड़शे कि आ एक सादा भविष्यकाळनुं वाक्य छे, कारण के आपणे आगळ वाक्यने ओळखता शीखी गया छीए। तो हवे आपणे खबर पड़ी गई कि काळनुं वाक्य छे, सादा भविष्यकाळनुं वाक्य छे। त्यारबाद आपणे ए नक्की करीशुं कि वाक्य केवुं छे, एटले के प्रश्नार्थ वाक्य छे, विधान वाक्य छे के पछी बीजुं कोई। तो अहींया जुओ, प्रश्नार्थ चिन्हनी निशानी आपेली छे, जेना उपरथी आपणे खबर पड़शे कि आ एक प्रश्नार्थ वाक्य छे। अने अहींया जुओ, आ वाक्यमां कोई पण नकारनो भाव रहेलो नथी, परंतु प्रश्नार्थ रहेलो छे। तो आने आपणे इंट्रोगेटिवना सेंटेन्स स्ट्रक्चर प्रमाणे बनावीशुं। तो हवे आपणे वाक्यने बनावीशुं। आगळना विडियोमां आपणे प्रश्नार्थ वाक्यना बे प्रकार विશે शीखी गया हता। एक प्रश्नार्थ वाक्य के जे WH थी शरू थता होय अने बीजा प्रश्नार्थ वाक्य के जे सहायकारक क्रियाथी शरू थता होय। तो जे प्रश्नार्थ वाक्यनो जवाब हा के नामां आपी शकाय ते प्रश्नार्थ वाक्यने आपणे सहायकारक क्रियाथी बनावीशुं अने जे प्रश्नार्थ वाक्यनो जवाब हा के नामां न आपी शकाय ते प्रश्नार्थ वाक्यने आपणे WH थी बनावीशुं। तो हवे आपणे वाक्य बनावीशुं, शुं तमे काल सुरत जशो? तो सौथी पहेला आपणे शुं मूकीशुं? WH। परंतु आ वाक्यमां कोई पण WH वाळो शब्द आपेलो नथी। शा माटे? कारण के आ प्रश्नार्थ वाक्य एवुं छे के जेनो जवाब हा के नामां आपी शकाय छे। जेम के शुं तमे काल सुरत जशो? तो तमे जवाबमां कहेशो कि हाँ हूँ जईश, अथवा तो तमे एम कहेशो कि ना हूँ जईश नहीं। तो आ प्रश्नार्थ वाक्यने आपणे शेनाथी बनावीशुं? सहायकारक क्रियाथी। तो सहायकारक क्रिया अहींया शुं आपेली छे? विल, कारण के कोई पण WH वाळो शब्द रहेलो नथी। तो सौथी पहेला आपणे शुं मूकीशुं? विल, कारण के कोई पण करता होय सादा भविष्यकाळमां बधानी साथे हवे विल आवे छे। शेलनो उपयोग क्यारेय थशे नहीं। सेलनो उपयोग क्यारे थशे? तो सेलनो उपयोग हवे मॉडल वर्ब तरीके थाय छे। तो ज्यारे आपणे सेल विશે શીખીશું ત્યારે હું તમને ત્યારે શીખવાડીશ। तो अहींया जुओ, सौथी पहेला आपणे विल मूकीशुं, त्यारबाद शुं आवशे? सब्जेक्ट। तो वाक्यमां सब्जेक्ट कोण छे? जशो। तो कोण जशे? तमे। एटले तमे माटे आपणे शुं मूकीशुं? यू, विल यू। अने त्यारबाद आपणे शुं मूकीशुं? वर्ब, एटले के क्रियापद मूकीशुं। तो अहींया जुओ, क्रियापद शुं आपेલું છે? जशो, जेनुं मूळरूप शुं થાય? जવું। अने जવુંને अंग्रेजीमां शुं कहेवाय? गो कहेवाय। तो क्रियापदनुं आपणे मूळरूप ज मूकीशुं। शा माटे? कारण के विल साथे कोई पण क्रियापदनुं हमेशा मूळरूप ज आवे छे। त्यारबाद आपणे ऑब्जेक्ट मूकीशुं। तो आ वाक्यमां कोई पण ऑब्जेक्ट रहेलो नथी अने हवे तमने ऑब्जेक्ट केवी रीते मळे ते आवडी गयुं हशे। त्यारबाद आपणे शुं मूकीशुं? अधर वर्ड्स। तो अहींया जुओ, अधर वर्ड्समां शुं आवशे? तो काल एक बाकी रहेशे अने बीज तो अहींया जुओ, अधर वर्ड्समां शुं आवशे? एक काल शब्द आवशे अने एक सूरत आवशे। तो सौथी पहेला आपणे शुं मूकीशुं? टू सूरत। अने आपणे અને ત્યારબાદ આપણે શું મૂકીશું? અધર વર્ડ્સ। તો અધર વર્ડ્સમાં શું બાકી રહ્યું? કાલ અને સુરત। તો સૌથી પહેલાં આપણે શું મૂકીશું? સુરત। સુરત સાથે હંમેશા ટુ લાગશે। કેમ? કારણ કે ટુ એક પ્રિપોઝિશન છે જે સ્થળ દર્શાવવા માટે વપરાય છે। તો જ્યારે આપણે પ્રિપોઝિશન વિશે શીખીશું ત્યારે હું તમને શીખવાડીશ। અને ત્યારબાદ આપણે કાલ મૂકીશું। કાલ માટે શું આવશે? ટુમોરો। અને સૌથી છેલ્લે આપણે અહીંયા પ્રશ્નાર્થ ચિહ્ન મૂકીશું। શા માટે? કારણ કે પ્રશ્નાર્થ વાક્ય છે એટલા માટે। તો આપણું વાક્ય બનીને રેડી થઈ ગયું। વિલ યુ ગો ટુ સુરત ટુમોરો? શું તમે કાલે સુરત જશો?
તો અહીંયા જુઓ મેં ઓલરેડી જવાબ આપી જ દીધેલો છે. તો આ વાક્ય અને આપણે જે વાક્ય બનાવ્યું તે બંને એકદમ સરખા છે, એટલે કે આપણે જે વાક્ય બનાવ્યું તે એકદમ પરફેક્ટ છે. ત્યારબાદ આપણે બીજું વાક્ય બનાવીશું. તો અહીંયા જુઓ તેઓ એક નવી કાર ખરીદશે. તો અહીંયા ખરીદશે એના ઉપરથી આપણને ખબર પડે છે કે આ એક કારનું વાક્ય છે, અને શે ઉપરથી ખબર પડે છે કે સાદા ભવિષ્યકાળનું વાક્ય છે. અહીંયા ફૂલ સ્ટોપ એટલે કે પૂર્ણ વિરામ આપેલું છે અને નકારનો કોઈ ભાવ નથી, એટલે આ વાક્ય કેવું છે? અફર્મેટિવ. તો આને આપણે સબ્જેક્ટ વર્બ ઓબ્જેક્ટ પ્રમાણે બનાવીશું. તો સૌથી પહેલાં શું આવશે? સબ્જેક્ટ. ખરીદશે, કોણ ખરીદશે? તેઓ. તો તેઓ માટે આપણે શું મૂકીશું? ધે મૂકીશું, ધે. તો ત્યારબાદ આપણે ક્રિયાપદ મૂકીશું, પરંતુ ક્રિયાપદ સાથે વિલ મૂકીશું. તો સૌથી પહેલાં આપણે વિલ મૂકીશું, અને વિલ સાથે હંમેશા ક્રિયાપદનું કયું રૂપ આવશે? મૂળ રૂપ. તો અહીંયા ક્રિયાપદ શું આપેલું છે? ખરીદશે, એટલે કે મૂળ રૂપ કયું થાય? ખરીદવું, જેનું અંગ્રેજી શું થાય? બાય. ત્યારબાદ આપણે ઓબ્જેક્ટ મૂકીશું. ઓબ્જેક્ટ શોધવા માટે આપણે ક્રિયાપદને શું અને કોને વડે પ્રશ્ન પૂછીશું. તો અહીંયા પ્રશ્ન પૂછો, ખરીદશે, શું ખરીદશે? તો કાર ખરીદશે, પરંતુ કેવી? એક નવી કાર ખરીદશે. એટલે કે કાર વિશે વધારાની માહિતી મળે છે. એક કાર ખરીદશે અને પાછી કેવી? નવી કાર ખરીદશે. તો સૌથી પહેલાં આપણે એક માટે આર્ટિકલ મૂકીશું, ત્યારબાદ નવી એટલે કે ન્યૂ મૂકીશું, અને ત્યારબાદ કાર એટલે કે આપણો ઓબ્જેક્ટ મૂકીશું, એટલે કે અ ન્યૂ કાર. તે વિલ બાય અ ન્યૂ કાર. અને આપણું વાક્ય અહીંયા પૂરું થઈ ગયું. તો આપણે સૌથી છેલ્લે શું મૂકીશું? પૂર્ણ વિરામ એટલે કે ફૂલ સ્ટોપ. તો અહીંયા જુઓ આપણું વાક્ય બનીને રેડી થઈ ગયું. તે વિલ બાય અ ન્યૂ કાર. તો અહીંયા જુઓ મેં ઓલરેડી જવાબ આપી જ દીધેલો છે. તો આ વાક્ય અને આપણે જે વાક્ય બનાવ્યું તો એકદમ પરફેક્ટ છે. તો આપણે જે વાક્ય બનાવ્યું તો એકદમ સાચું છે. અને હવે તમારે જો આ વાક્યનો નકાર બનાવવું હોય તો ફક્ત અહીંયા કણે એક નોટ શબ્દ ઉમેરવાનો. વિલ પછી શું આવે? નોટ શબ્દ. દે વિલ નોટ બાય અ ન્યૂ કાર. તે એક નવી કાર ખરીદશે નહીં. ત્યારબાદ આપણે આગળનું વાક્ય જોઈશું, ટ્રેન ક્યારે આવશે. તો આવશે ઉપરથી આપણને ખબર પડે છે કે કાળનું વાક્ય છે, સાદા ભવિષ્યકાળનું વાક્ય છે, અને પ્રશ્નાર્થ વાક્ય છે. અને ક્યારે એટલે કે WH વાળું પ્રશ્નાર્થ વાક્ય છે. તો સૌથી પહેલાં આપણે અહીંયા વાક્ય બનાવીશું. તો અહીંયા જુઓ ક્યારે શબ્દ આપેલું છે, એટલે કે આ પ્રશ્નાર્થ વાક્ય કેવું છે? WH થી શરૂ થતો પ્રશ્નાર્થ વાક્ય. તો સૌથી પહેલાં આપણે શું મૂકીશું? ક્યારે. ક્યારે માટે આપણે શું મૂકીશું? વેન. અને હજી જો તમને WH વાળા શબ્દો ન આવડતા હોય તો આગળ આપણે એક વિડીયો ઓલરેડી અપલોડ કરી દીધેલો છે, જેમાં મેં તમને બધા જ WH વાળા શબ્દો વિશે શીખવાડ્યું છે. તો પહેલાં તમે એ જોઈ લો. તો સૌથી પહેલાં આપણે વેન મૂકીશું, અને ત્યારબાદ શું આવશે? વિલ આવશે. તો આપણે વિલ મૂક્યું, અને ત્યારબાદ શું મૂકીશું? સબ્જેક્ટ. તો વાક્યમાં સબ્જેક્ટ કોણ છે? આવશે. કોણ આવશે? તો કે ટ્રેન. તો આપણને સબ્જેક્ટ કોણ મળે છે? ટ્રેન. પરંતુ અહીંયા આપણે આર્ટિકલ ધ મૂકીશું. શા માટે? કારણ કે નિશ્ચિત ટ્રેનની વાત છે એટલા માટે. કેમ નિશ્ચિત? કારણ કે આપણે એ ટ્રેન વિશે જ પૂછીશું જે હમણાં આવવાની હશે એના વિશે. એટલા માટે આ ટ્રેન એક કેવી છે? નિશ્ચિત છે. નિશ્ચિતતા બતાવવા માટે આપણે આર્ટિકલ ધ મૂકીએ છીએ. ત્યારબાદ આપણે શું મૂકીશું? ક્રિયાપદ મૂકીશું. તો આવશે એટલે કે શું થાય? કમ. પરંતુ અહીંયા પહોંચવાની વાત છે, એટલે કે ટ્રેન ક્યારે પહોંચશે, એટલા માટે આપણે અહીંયા શું મૂકીશું? અરાઇવ. અને સૌથી છેલ્લે આપણે શું મૂકીશું? ક્વેશ્ચન માર્ક, જેના ઉપરથી આપણને ખબર પડે કે આ એક પ્રશ્ન છે. તો અહીંયા જુઓ મેં ઓલરેડી જવાબ આપી જ દીધેલો છે. તો આ વાક્ય અને આપણે જે વાક્ય બનાવ્યું તો એકદમ પરફેક્ટ છે. તો કદાચ તમને એમ થશે કે અહીંયા આવશે શબ્દ આપેલો છે, જેનું મૂળ રૂપ આવવું થાય, અને આવવાનું અંગ્રેજી શું થાય? કમ થાય. તો અહીંયા આપણે અરાઇવ શબ્દ કેમ મૂક્યો? કારણ કે આપણે જ્યારે પ્રશ્ન પૂછીએ ત્યારે આપણો અર્થ શું થાય? કે ટ્રેન ક્યારે પહોંચશે. ભલે ગુજરાતીમાં આપણે આવશે એમ કહીએ, પરંતુ અંગ્રેજીમાં પહોંચશે એના માટે આપણે અરાઇવ શબ્દ મૂકીએ છીએ. તો જ્યારે આપણે ટ્રાન્સલેશનની મેથડથી શીખતા હોય ત્યારે આપણે આ જ શીખવાનું છે કે જ્યારે ગુજરાતીમાં અલગ શબ્દ હશે તેમ છતાં પણ અંગ્રેજીમાં ક્યારેક ક્યારેક બીજો શબ્દ વપરાય છે, પરંતુ જ્યારે આપણે તે શબ્દ મૂકવાનો થાય ત્યારે આપણે હંમેશા તેના અર્થ પ્રમાણે શબ્દ મૂકીશું. એટલા માટે અહીંયા કમ નહીં આવે, પરંતુ અરાઇવ આવશે. કદાચ કમ મૂકો તો પણ વાક્ય તો સમજાઈ જ જાય. અહીંયા જો આગળનું વાક્ય આપેલું છે, તે તમને માફ કરી દેશે. તો માફ કરી દેશે એટલે કે અહીંયા મુખ્ય ક્રિયાપદ આપી દીધેલું છે. મુખ્ય ક્રિયાપદ માફ કરવું એવું આપેલું છે, એટલે કે આ વાક્ય કેવું છે? કાળનું વાક્ય છે. અને દેશે એટલે કે એના ઉપરથી આપણને ખબર પડે છે કે આ એક સાદા ભવિષ્યકાળનું વાક્ય છે. અને અહીંયા ફૂલ સ્ટોપ આપેલું છે એટલે આપણને ખબર પડી કે આ એક વિધાન વાક્ય છે અને હકાર વાક્ય છે, કારણ કે નકારનો કોઈ ભાવ નથી. તો સૌથી પહેલાં આપણે આ વાક્યને બનાવીશું. કેવી રીતે? અફર્મેટિવના સેન્ટેન્સ સ્ટ્રક્ચર પ્રમાણે. તો અફર્મેટિવમાં મેં તમને કીધું હતું કે તમારે ફક્ત એક જ વસ્તુ યાદ રાખવાની, શું? SVO. તો સૌથી પહેલાં આપણે શું મૂકીશું? સબ્જેક્ટ. માફ કરી દેશે. કોણ માફ કરી દેશે? તે. અને તે શબ્દ માટે આપણે શું મૂકીશું? હી. અને ત્યારબાદ આપણે શું મૂકીશું? ક્રિયાપદ. તો સાદા ભવિષ્યકાળમાં વિલ મૂકીશું. તો અહીંયા આપણે વિલ મૂક, અને ત્યારબાદ વિલ સાથે હંમેશા ક્રિયાપદનું કયું રૂપ આવશે? મૂળ રૂપ. તો આ વાક્યમાં ક્રિયાપદ શું રહેલું છે? માફ કરવું, જેનું અંગ્રેજી શું થાય? ફોરગીવ. તો આપણે વિલ સાથે હંમેશા કયું રૂપ મૂકીશું? મૂળ રૂપ જ આવશે. તો હી વિલ ફોરગીવ. કોને માફ કરી દેશે? તો તમને. એટલે કે આપણને ઓબ્જેક્ટ મળે છે. શું મળે છે? યુ. તો અહીંયા આપણે શું મૂકીશું? યુ. તો યુનું સબ્જેક્ટિવ અને ઓબ્જેક્ટિવ બંને એક જ સરખું થાય, યુ થાય.
હી વિલ ફોરગીવ યુ. તો અહીંયા આપણું વાક્ય બનીને રેડી થઈ ગયું. તો અહીંયા જો અમે ઓલરેડી જવાબ આપી જ દીધેલો છે, હી વિલ ફોરગીવ યુ. તો આપણે જે વાક્ય બનાવ્યું એકદમ પરફેક્ટ વાક્ય બનાવ્યું છે. તો હવે આપણે આગળનું વાક્ય બનાવીશું ને આગળનું વાક્ય અહીંયા જો આપેલું છે, હું કાલે સ્કૂલે જઈશ નહીં. એટલે કે જઈશ નહીં એટલે કે જવું મૂળ ક્રિયાપદ આપેલું છે. વાક્ય કેવું છે? કાળનું વાક્ય છે. અને નહીં એટલે કે નકારનું વાક્ય છે, એટલે કે નેગેટિવ વાક્ય છે. તો સૌથી પહેલાં આપણે સબ્જેક્ટ મૂકીશું. સબ્જેક્ટ કેવી રીતે મળે હવે તમને આવડી ગયું હશે. હું કાલે સ્કૂલે જઈશ નહીં. કોણ છે જે સ્કૂલે નહીં જાય? હું. અને હું માટે આપણે શું મૂકીશું? આઈ. અને ત્યારબાદ આપણે વિલ મૂકીશું. તો અહીંયા મેં વિલ મૂક્યું. ત્યારબાદ આપણે શું મૂકીશું? નોટ મૂકીશું, કારણ કે નકાર વાક્ય છે એટલા માટે. ત્યારબાદ આપણે ક્રિયાપદ મૂકીશું. તો અહીંયા ક્રિયાપદ શું આપેલું છે? ગો. અને ક્રિયાપદનું હંમેશા કયું રૂપ આવશે? મૂળ રૂપ. શા માટે કે વિલ સાથે હંમેશા મૂળ રૂપ જ આવે છે. ત્યારબાદ આપણે ઓબ્જેક્ટ મૂકીશું. તો ઓબ્જેક્ટ શોધો. ક્રિયાપદને શું વડે પ્રશ્ન પૂછો? જશે. શું જશે? તો જવાબ મળશે નહીં. કોને જશે? તો પણ જવાબ મળશે નહીં. અને ત્યારબાદ આપણે અધર વર્ડ્સ મૂકીશું. તો અહીંયા જુઓ અધર વર્ડ્સમાં શું આપેલું છે? સ્કૂલે અને કાલે. અને સૌથી પહેલાં આપણે સ્કૂલ મૂકીશું. અને કોઈ પણ સ્થળ દર્શાવવા માટે હંમેશા ટુ પ્રિપોઝિશનનો ઉપયોગ થાય છે. ક્યારે? તો કે કાલે. કાલે માટે આપણે ટુમોરો શબ્દ લખીશું. તો આપણું વાક્ય બનીને રેડી થઈ ગયું. તો અહીંયા જુઓ મેં ઓલરેડી જવાબ આપી જ દીધેલો છે, આઈ વિલ નોટ ગો ટુ સ્કૂલ ટુમોરો.